الحمدللہ رب العالمین حمد شاکرین و افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید المرسلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور عیننا و اغیاننا و غیثنا و مغیثنا سیدنا و سندنا مولانا ملجانا و ماوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی کریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا سے بلند رضی وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي نور الله اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کروڑ مرتبہ درود تاجدار انبیاء شہنشاہ دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات آقا آدم و بنی آدم شفیع معظم رحمت عالم راحت دل و جاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں شفقت کے لائق بچوں احترامہ دلائق ماؤں بہنوں بیٹیوں سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ معزز مہمانان گرامی ثنا خان مصطفیٰ علماء اکرام قرہ حضرات اور شمع رسالت کے پروانے سٹیج کی اور پنڈال کی زینت بنے ہوئے ہیں ہر عاشق رسول کا چہرہ اس طرح ہے جیسے باغ کے اندر گلاب کا پھول پورے موسم بہار میں اپنی خوشبو اور اپنے رنگ کے ساتھ ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے اور اسی طرح جو محبت رسول ہے یہ بھی چھپی نہیں رہتی جو خاموش رہتا ہے اس میں کم ہے جو زیادہ بولتا ہے اس میں اظہار کرنے کا جذبہ زیادہ ہے کیونکہ وہ دیوانہ ہے اور دیوانے کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی کیا کہے گا ہم تو کہتے ہیں جو سیز تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم گلی میں آئے کیوں کیا خیال ہے آپ کا جو سیز تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم گلی میں آئے کیوں اسے کیا مجبوری ہے کہ وہ عشق کی بازی لگائے جس کو جان پیاری ہے رات بستر بچھے ہوئے ہیں زمانہ آرام کر رہا ہے لوگ سوئے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کو شیطان نے اس طرف لگا دیا کہ بسنت منانی جائز ہے اس طرف لگا دیا کہ مہندی منانی جائز ہے اس طرف لگا دیا کہ شادی پہ ڈھول ڈمکا کرنا یہ سب کچھ جائز ہے مگر شبان کی رات کو جاگنا گناہ ہے یہ بدعت ہے یہ نفرت ہے یہ گناہ ہے ارے ندان اگر تو صحیح نہیں بھی سمجھتا کام تو اچھا ہے کہ نہیں تو اس کی مخالفت نہ کر جس کی مخالفت کرنی چاہیے اس بات کی کر مگر افسوس یہ دعا ہے اور دعا کیا ہے وہ رب قل هو اللہ احد جس کی مثل کوئی نہیں جس کی مثال کوئی نہیں جس کی جوڑ کا کوئی نہیں جس کی ٹکر کا کوئی نہیں جو لا زوال ہے جس کو زوال نہیں
جس کا کوئی مشیر نہیں، جس کا کوئی وزیر نہیں. یہ انڈا ہر کسی کے انڈے میں اسی کا بچہ، ادھر کا مال ادھر نہیں، ادھر کا مال ادھر نہیں. یہ تیرا رب ہے. کیسا ہے؟ جو غافل نہیں، کسی چیز سے غافل نہیں، کتی کے بچے سے غافل نہیں. بطخ نے انڈا دیا، اس سے چوزا نکلا، سمندر میں پھینکو تیرنا شروع کر دیتا ہے. کس نے سکھایا ہے؟ کوئی پروفیسر آیا ہے جس نے اس کو پڑھایا ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہی تو ہے تیرا اللہ. بکری کا بچہ ٹانگوں میں منہ مارے، چوزا نیچے چونچ مارے. یہ کیوں ہے ایسا؟ جو خزانے دودھ کا لگاتا ہے وہ پتہ بھی بتاتا ہے. یہ ہے تیرا رب. تو جو کیڑوں مکوڑوں سے غافل نہیں، محمد کی امت سے کیسے غافل ہے؟ وہ اللہ تجھ سے غافل؟ ارے شکوہ رب پہ ہے. ہم گدا ہیں، وہ شاہ ہے. ہم منگتے ہیں، وہ داتا ہے. ہم سوالی ہیں، وہ سخی ہے. ہم بندے ہیں، وہ مولا ہے. ہمارا کام مانگنا ہے، اس کا کام دینا ہے. ہمارا کام غلطی کرنا، اس کا کام معاف کرنا. اگر تم مانگتا نہ بنے تو بندہ نہیں، وہ دامن نہ بھرے تو مولا نہیں. یہی تو رشتہ ہے. نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ حضرت علامہ محمد متی اللہ صاحب نقشبندی. ساری کائنات میں کسی چیز سے غافل نہیں. وہ تیرا پروردگار، وہ رب العالمین اپنے علم سے پوری کائنات کے نظام کو چلاتا ہے. کہیں لرزش اور غلطی کا کوئی شائبہ نہیں ہے. وہ رب العالمین ہے. میرے بھائی تجھ سے غلطی، ہم انسان ہیں، انسان سے غلطی ہے. ہم فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں میں غلطی نہیں. فرشتہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، غلطی والی بات ہی کوئی نہیں. یا اللہ ہم فرشتے نہ تھے کہ ہم سے غلطی نہ ہوتی، اور مولا کریم ہم شیطان بھی نہیں ہیں کہ ہر وقت تیری نافرمانی میں لگے رہے. شیطان کے بچے بھی نہیں ہیں کہ ہر وقت تیری نافرمانی میں رہیں. اور مولا ہم فرشتے بھی نہیں ہیں کہ غلطی سے پاک ہوتے. ہم ہیں انسان آدم کے بیٹے، وہ آدم علیہ السلام جن کو تو نے جنت میں بسایا. اور میرے مولا حیا کا یہ عالم کہ ایک دانہ کھایا 350 سال تک، پھر سر نہ اٹھایا. شرم اور حیا کا عالم. آج میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس سینے سے حیا اٹھ جائے ایمان ہم نکال لیتے ہیں. بے حیا مرد، بے حیا عورتیں، بے حیا شاگرد، بے حیا طالب علم، بے حیا مولوی، بے حیا پیر، بے حیا لیڈر، بے حیا بڑے سے بڑا، جس کو حیا نہیں، سفید بالوں کی حیا ہے، اماں کے دوپٹے کی حیا ہے، بہن کی چادر کی حیا ہے، ہمسائے کی ہمسائیگی کی حیا ہے، محلے دار کی حیا ہے، علاقہ وائز حیا ہے. یہ میرا بیلی ہے، دوست ہے، حیا ہے. دوست ہو تو دوست کی بہن کی طرف نظر نہیں اٹھاتا، یار ہو تو یار کے مال کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتا. اگر مومن ہے تو اس کا سب رشتوں کو نبھاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یار بھی ہو اور یار مار بھی ہو. اگر حیا ہے تو ایمان ہے تو حیا ہے، اگر حیا ہے تو ایمان ہے، اگر حیا نہیں تو ایمان نہیں. جو ڈاکو بن کر یار کے بہن کو، اس کی بیوی کو، اس کے رشتہ داروں کو بری نظر ڈال رہا ہے، میں لکھ کر دیتا ہوں وہاں حیا نہیں. اگر حیا نہیں تو ایمان نہیں ہے. جو ایمان سے سینہ خالی ہے وہ جہنم کی نار میں جائے گا. حیا کیا نعمت ہے. استاد سے دین سیکھتے ہو، تعلیم سیکھتے ہو، مگر حیا کوئی نہیں. ارے حیا ہو اللہ سے. ایک بدو ہے کالے رنگ کا، اس نے کلمہ پڑھا، واپس لوٹا. ایک سہیلی نے گناہ کی دعوت دی، اس نے کہا آجا. اس نے کہا نہیں، میں نے محمد رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے. یہ حیا ہے، یہ حیا ہے. حیا نہیں تو ایمان نہیں. ایمان آیا ہے، حیا ساتھ لایا ہے. اے نوجوان، تو پینٹ کہاں باندھتا ہے؟ اگر دیکھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آخری سانسیں جب تلوار سے زخمی ہوئے، امیر المومنین ہیں، محمد رسول اللہ کا یہ سپاہی
آخری सांसें ले रहे हैं, एक नौजवान पता लेने के लिए आया, जवान सामने खड़ा हुआ, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन हाल क्या है? फरमाया मेरा हाल तो ठीक है, तू मोहम्मद की सुन्नत को ज़िबा कर रहा है, जरा अपने पहुंचे ऊंचे कर ले। आज क्या हाल है? मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, मैंने तबलीग करनी है आपसे, मैंने आपसे सिर्फ आप चंद बातें जो माशरे के अंदर उन पे बात करूंगा और तौबा के लिए आपको तैयार करूंगा, और तौबा क्या है इस पे मैं गुफ्तगू करूंगा। मेरे भाई, आज क्या हाल है हमारा, जब इतनी इतनी पैंट नीचे, वो नीचे कीचड़ लगे, गलियों में कितना गंद है, हमारी गलियों में है या नहीं? तेरे पहुंचे को, तेरी पैंट को, वो पाक तू नपाक, वो अल्लाह तू बंदा, तू कहे सबाना कल्ला पाक है अल्लाह, अल्लाह मुंह फेर ले, तू नपाक वो पाक। अरे आकर उसको पकारना है, पहले पाक तो कर, पाक तो हो जा। तूने कहा मौलवियों ने यूं ही कहा, नहीं नहीं, जब रसूल अल्लाह का हुक्म आ जाए, दिल निकाल कर हथेली पे रख दे कि ईमान की हया ये है कि मोहम्मद की सुन्नत को अपनाना है। ईमान का तकाजा ये है, ईमान का हक ये है, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुनो, ये झूठ बोलता है जो कोई कहता है और कोई रास्ता है, रास्ता एक ही है, और वो रास्ता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को सीधा जाता है। और अगर हया नहीं, हया है तो डर, अगर बाप से हया हो तो बंदा डरता है या नहीं? मैं देखता हूं अपने साथियों को सिगरेट पी रहे हो, अगर मैं आ जाऊं तो फेंक देते हैं बड़े बड़े जवान, और मैं समझता हूं ये हया कर रहे हैं। हया डर की वजह से, और डर मोहब्बत की वजह से। अगर अल्लाह से प्यार है तो डर है, और अगर डर हो तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक काफिर मरा, उसने अपने बेटों को वसीयत की, कहता है मेरी सारी मेरे जिस्म को आग में जलाओ, जलाकर फिर इसकी जो स्वा बन जाए उसको फिर पानी में बहाओ, कुछ दरियाओं में फेंक दो, कुछ दरख्तों पे फेंक दो, पूरी हवा में उड़ा दो, ताकि अल्लाह मुझे जमा ना कर सके। उसे अपने अल्लाह की अज़मत की खबर नहीं थी, वो जानता नहीं था, उसे पता नहीं कि वो रब जो जानवर खा जाएं, उनके मेदों से, जानवरों के पंजों से, जमीन के जर्रों से, पानी के कतरात से तेरे जिस्म को जमा करके अपने सामने खड़ा कर देगा। वो इतना जबरदस्त मालिक है, इतना बड़ा रब है, वो परवरदिगार है। उसने कहा जला दो, मुझे फेंक दो, ताकि अल्लाह मुझे जमा ना कर सके। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, आपने फरमाया अल्लाह ने उसको खड़ा कर दिया, जमीन को कहा इकट्ठी कर इसकी सारे जिस्म के जर्रात को, पानी को कहा जमा करो, जमा हो गए, हुक्म दिया हो जा, सामने खड़ा हो गया। अब परवरदिगार ने पूछा क्यों किया है ऐसा? कहते हैं अल्लाह की कसम तेरे डर से, इसलिए कि मैं बड़ा गुनाहगार हूं, कहीं पकड़ ना ले, तो मैंने कहा इस तरह फेंक देंगे तो पकड़ा ना जाऊंगा। हजूर फरमाते हैं अल्लाह ने तबस्सुम फरमाया, फरमाया तू डर गया और डर गया, जा पाप कर दिया तू। जो डरा उसको माफ, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत खौफ की वजह से माफ कर रहे हैं। वो बादशाह है, वो बेनियाज है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो मेहरबान है, वो दरगुजर करता है, खताओं को माफ करता है, बड़ा करीम है। एक नौजवान हजरत उमर गश्त कर रहे हैं, उनका जमाने अमीरुल मोमिनीन है, ये शराब की बोतल लिए हुए मस्त मस्त बाजार से गुजर रहा है। जब नजर पड़ी तो नशा कर गया कि अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के साए को देख लिया, अमीरुल मोमिनीन को देखा, तड़प गया, बोतल हाथ में है, निगाह ऊपर उठ गई, या अल्लाह सारी उम्र नहीं माना, आज मानता हूं, उम्र से तू बचा ले, तेरी मेरी यारी पक्की, आज बचा ले, आज बचा ले मुझे, तेरे चेहरे नूर की कसम, आज के बाद तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा। अब है शराबी, है नपाक, वुजू भी नहीं, तहज्जुद भी नहीं, नमाजी भी नहीं, कुरान भी नहीं पढ़ा, आता भी कुछ नहीं, बस डर गया है। अब डर आया तो खालिक ने जब इसने पकारा तो मालिक बोला, फरमाया अच्छा, अब जब आवाज दी तो वो रब वो है। हदीस में आता है बंदा एक दफा कहे या अल्लाह, अल्लाह 70 दफा कहता है या अबदी,
मेरे बंदे बात क्या है, मेरे बंदे बात क्या है? वो गफूर और रहीम, वो तेरा मौला, मेरा मौला, सब का रब। तो अब इस नौजवान ने पकारा, वुजू करके नहीं पकारा, बगैर वुजू के पकारा, शराब का नशा उतरा नहीं, नशे में पकारा, और मुंह से बदबू आ रही है उस वक्त पकारा। अब उसके प्यार का हाल देखो। इतनी देर में सैयदना फारूक आजम आ गए। आपने फरमाया नौजवान ठहर, ये रुक गया। आपने फरमाया तेरे हाथ में क्या है? डरता डरता कहता है दूध, कहता है दूध। आपने लिया, टार्च लगाई, रोशनी की, तो अपने अल्लाह की शान देखो, बोतल शराब की दूध में बदल गई, शराब दूध में बदल गई। अब क्यों दूध में बदली है? बंदे ने पकारा है, ये पकारा है, वो आ गया है, अल्लाह की कसम आ जाता है। हमें लोग कहते हैं वो नहीं आता, मैं कहता हूं झूठ कहते हो। उसकी मदद वो हाजिर, गबी गैर हाजिर नहीं। MP MNA से मिलना है तो पता नहीं कब मिलेगा। तेरा रब सुबह को मिल, शाम को मिल, दोपहर को मिल, जब तेरा जी चाहे तू पुकार, तेरा रब हाजिर है, हर वक्त तेरी बात पे लब्बैक कहने वाला है। कितना बड़ा बादशाह है, मगर हर वक्त हाजिर है, अपने बंदे की आवाज पे तैयार है। तो मेरे भाई, क्या क्या गुनाह हैं, तौबा करने आए हो। जो वालिदैन का गुस्ताख है, जो आप वालिदैन की नाफरमानी से तौबा करेगा, जो सूदखोर है वो सूद से तौबा करेगा, जो लोगों के साथ बद इखलाकी से पेश आता है वो बद इखलाकी से तौबा करेगा, और जो कम तोलता है वो कम तोलने से तौबा करेगा, और जो हमसाये को सताता है वो इस बुरे इखलाक पे तौबा करेगा। और लोगों, जो जो ऐब मौजूद हैं, शराब पीता है तो शराब से तौबा करेगा, अगर जानी है तो जना से तौबा करेगा, अगर झूठ बोलता है तो झूठ बोलने पे तौबा करेगा। आज एक एक बात पे तौबा होगी। दिल के अंदर गहराइयों से अपने अल्लाह को कहना है, या अल्लाह पिछली जिंदगी गुजर गई है, भी यंग हो, जवान हो, अभी तो जवानी की दरीज पे कदम रखा है, अल्लाह ने तौबा की तौफीक दे दी, तो मुझे अल्लाह की कसम ऐसे ये तौफीक नहीं मिलती। बड़े लोग हैं जिनको ये तौफीक नहीं, उठकर चले जाते हैं। बड़े बड़े नाथखां हैं जो स्टेजों पे सारी रात नातें पढ़ती हैं, मगर तौबा की तौफीक नहीं, दुआ की तौफीक नहीं, बैठने की तौफीक नहीं, कोई बात दिल को लग जाए इसकी तौफीक नहीं। माँ तेरी सारा सारा दिन मुंतजर रहती है, माँ तेरी इंतजार करती है कि मेरा बेटा घर आए, कोई दो बातें मुझसे कहे, तू जाने लगता है, वो आवाज देती है, तू कहता है टाइम नहीं है, अच्छा आवाज देता है छोटा भाई, बेबे भी बुला दिया, आंदा कोई गल नहीं, फिर देखी जाएगी। ओ जहन्नमी, डर अपने अल्लाह से। ये माँ आवाज जो दे रही है, तुझे पता नहीं कौन तुझे बुला रहे। मेरे तेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जमीन पे जन्नत का दरवाजा उतार दिया है। इसाबा ने कहा मिना में उतारा होगा, अरफात में उतारा होगा, मुजल्फा में उतारा होगा, अल्लाह ने कहीं हरमे काबा में उतारा होगा। हजूर कहाँ है? फरमाया हर घर के अंदर है। तुम्हारे बूढ़े वालिदैन हैं, अगर उनको राजी कर लोगे तो जन्नत तो अल्लाह ने घर में उतार दी है। मगर तू माँ की बात नहीं सुनता। मगर हदीस में आता है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसाबा के मजमे में ऐसे तशरीफ फरमा है, दूर से एक अम्मा इशारा करती है मेरे नबी को, अब देखो ऐसे झुरमट लगा हुआ हो इसी महफल को, ये तो गुलामों की महफल है, जरा तसव्वुर करो ऐसे मस्जिद नबवी में मेरे आका बैठे हुए थे, उस जली सी माई ने, दीवानी सी माई ने इशारा किया, अदाब नबुव्वत को भी नहीं जानती, अजमत मुस्तफा को भी नहीं जानती, महफल के अदाब को भी नहीं जानती, उसे पता नहीं बुलाना कैसे है, उसे पता नहीं बात कैसे करनी है। मगर मेरा तेरा नबी पाइन्ना कलाला खुलुक अजीम, अजीम खुलक का मालिक नबी वहां से चले अम्मा के पास। अम्मा ने कहा यहां नहीं करनी बात, खुले मैदान में करनी है। छांव से निकाला, धूप में ले गई, धूप में खड़ा कर दिया। अब नर्मो नाजक बदन मेरे मुस्तफा का, जिससे खुशबुएं निकलती हैं, धूप में तलतमाने लगा। मेरे नबी से घंटा बातें करती रही, लंबी बात हो गई, बात छोड़ती नहीं, नबी जाते नहीं, इस सहाबा इंतजार कर रहे हैं। हजरत उमर बर्दाश्त न कर सके, वापस आए, आकर कहा हुजूर ये तो चली है, इसकी तो कोई बात सुनता ही नहीं। फरमाया मैं भी ना सुनूं जिसकी कोई नहीं सुनता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा।
جس کی کوئی نہ سنے میں محمد بھی نہ سنوں، جس کی کوئی نہ سنے میں محمد بھی نہ سنوں۔ حضور نے فرمایا میں بھی نہ سنوں۔ لوگوں، میرا نبی تو ایک عام بوڑھی سی دیوانی عورت کی بات سنے، تو سکی ماں کو جو ماں کا دین نہیں دے سکتے، ماں کی عزت اور احترام، باقی باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، ماں کی رضا میں اللہ کی رضا۔ حضرت علقمہ حضور کے صحابی ہیں، آپ کی جان نہیں نکل رہی، صحابی رسول ہیں، جان جہاں پھنس گئی۔ حضرت بلال نے خبر دی، حضور غلام آپ کا روزے بھی رکھتا ہے، تہجدیں بھی پڑھتا ہے، قرآن پہ بھی ایمان ہے، آخرت پہ بھی ایمان ہے، توحید پہ پکا یقین ہے، بڑا پکا مسلمان ہے، کملی والے آپ کا دیوانہ ہے، مگر جان پھنس گئی ہے، درود سلام بھی پڑھتا ہے، آقا جان پھنس گئی، سمجھ نہیں آتی، اس کو ترغیب دیتے ہیں مگر وہ سنتا ہی نہیں، اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا اس کی اماں ابا ہیں، کہو ذرا، فرمایا والدین ہیں، کہا حضور ہیں، ماں ہی ماں ہے، باپ ہو تو چکا ہے۔ فرمایا اس کی ماں کو پیغام دو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ آئیں گی یا میں آ جاؤں۔ ہائے، یہ دیکھو جو جہاں کا شہنشاہ ہے اور اخلاق کیسے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں آ جاؤں یا آپ آئیں گی؟ اماں نے کہا میرے آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں آؤں گی۔ وہ اماں آ گئی۔ حضور نے پوچھا بلال کیا حال ہے علقمہ کا؟ کہا حضور وہ تو جان پھنسی ہوئی ہے۔ فرمایا اچھا، اماں سے کہا اماں تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی میں ناراض ہوں۔ صحیح ذمہ داری سے حدیث بیان کر رہا ہوں، جس کا جی چاہے حوالہ دیکھ لو، مشکات ترمذی شریف کی حدیث، پورے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، سنو صحابی رسول ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ اماں ناراض ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کس بات سے ناراض ہے؟ کہا میری ذات پہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا، میری ذات پہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا۔ حضور نے فرمایا اچھا اماں پھر معاف کر دے۔ کہا نہیں حضور میں معاف نہیں کروں گی۔ میرے نبی نے فرمایا بلال لکڑیاں کٹھی کرو۔ اماں نے کہا لکڑیاں کیا کرنی ہیں؟ کہا تیرے بیٹے کو جلانا ہے۔ ماں تھی تڑپ گئی، فرمایا حضور نہ جلاؤ۔ کہا اماں یہ عذاب تو چھوٹا ہے، آخرت کا عذاب بڑا ہے، اس آگ سے بچانا چاہتی ہے مگر اس آگ سے نہیں بچاتی۔ اماں نے کہا کملی والے میں نے معاف کر دیا، آپ کو گواہ بنا کر معاف کیا۔ ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر نبی نے پردہ کروایا کہ حال بتاؤ کیا ہے۔ ادھر ماں نے کہا معاف، ادھر کلمہ جاری ہوا۔ اگر توبہ کرنی ہے تو آج والدین کے گستاخ نے توبہ کرنی ہے، اگر توبہ کرنی ہے تو شرابیے نے آج توبہ کرنی ہے، سود خور نے آج توبہ کرنی ہے۔ او یار کو دھوکہ دینے والے، تو نے نبی پاک کی تعلیم کو نہیں سمجھا؟ میرے نبی کے بھی یار ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو بکر صدیق سے آپ کو کیا پسند ہے؟ فرماتے ہیں 3 چیزیں پسند ہیں۔ ابو بکر کیا پسند ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ مال میرا ہو، حکم تیرا ہو، اور کملی والے بیٹی میری ہو، نکاح تیرا ہو، اور یا رسول اللہ آنکھیں میری ہو، مصطفیٰ کا چہرہ ہو، تکتا ہی رہو۔ یہ ہیں یار۔ کیسے یار ہیں میرے نبی کے؟ حضرات محترم، آج یار بن کر دھوکہ دینا، آج یار بن کر گھر میں سن لگانا، مال لوٹنا، چور کے ہاتھ کاٹنے کا مصطفیٰ نے حکم دیا۔ آج معاشرے میں کون چور ہے؟ آج گھر گھر چوری، مسجد میں جوتے غائب، گلی سے موٹر سائیکلیں غائب، جیب سے موبائل غائب۔ نماز پڑھنے آئے تو یہاں چھاتی پہ پستور رکھ کر کہتے ہیں تیرے پاس کیا ہے نکال دے۔ میرے نبی کی تعلیم تم تک نہیں پہنچی۔ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے، ہمیں دولت کے پجاری اور لالچی بن گئے۔ جن لوگوں نے آپ کو اسلام سکھانا تھا، جنہوں نے آپ کو دین سکھانا تھا، جنہوں نے آپ کو کچھ بتانا تھا، انہیں تو دنیا کے مال نے اندھا کر دیا۔ مگر افسوس کہ حضور کی تعلیم آپ تک نہ پہنچی۔ میں دیکھتا ہوں ان نوجوانوں کو، اور بعد میں ٹیلی فون پہ جو مجھے بتاتے ہیں اور جو نظر ان کو آتا ہے، زندگیاں بدلتی ہیں، انقلاب آتا ہے۔ آج کئی میرے سامنے مثالیں ہیں، میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے جوان اس
प्रोग्राम से जाकर माँ के कदमों पे सर रख कर रोए, अम्मा माफ कर दे। उस माँ के कलेजे में ठंड पड़ गई। माँ ने हाथ उठाकर कहा, तेरा अल्लाह तुझ पे करम करे जिसने इनको ये पता बताया है। ये पैगाम है जो हम लेकर आए हैं, ये पैगाम है जो अदारा तमीर अखलाक देता है। लच्छेदार तकरीरी हैं जिनका कोई फायदा ना होगा। अगर फायदा है तो इस बात का है कि अपने अमाल की इस्लाह करनी है, अपनी बुराइयों की फिक्र करनी है। अल्लाह की कसम, तुम मोहम्मदी हो, रसूल अल्लाह के गुलाम हो, तुम्हारी बड़ी शान है। और कभी गौर किया है कि 45 साल तो उम्रें रह गई हैं, 40, 45, 50 साल के बंदे कब्रों में पड़े हुए हैं। जाकर तख्तियां पढ़ो, फिक्र करो। कौमे आद 1000 साल जिंदा रहते, 1000 साल इनकी उम्रें होती। 45 वर्षों में जहन्नम का गड़ा खरीद कर जाएगा। अल्लाह से डर और तौबा तौबा कर। ये तौबा आदम अलैहिस्सलाम ने की, ये तौबा शीश अलैहिस्सलाम ने की, ये तौबा नूह अलैहिस्सलाम ने की, ये तौबा मूसा अलैहिस्सलाम ने की, ये तौबा हजरत सुलेमान ने की, ये तौबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, ये तौबा हजरत इस्माइल ने की, ये तौबा यकूब अलैहिस्सलाम ने की, ये तौबा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की, ये तौबा मोहम्मद रसूल अल्लाह ने की, ये तौबा अबू बकर सदीक ने की, ये तौबा बाबा फरीद ने की, ये तौबा दाता हजवेरी ने की, और खुद भी की। जो पास आए उनको भी कराई। कहा, सारे कहो या अल्लाह मेरी तौबा। जब बंदों ने कहा अल्लाह मेरी तौबा, फिर हाथ उठा दिए, या अल्लाह तेरा गुनाहगार बंदा जमानत देता है, इस दाढ़ी की इज्जत रख लेना, इनको माफ कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का मसाया है, सारी उम्र आग परस्त है, आग की पूजा करता है। 80 साल का बाबा मरने के करीब, आग ने धुएं ने काला किया हुआ आग को साथ जलाई हुई है। इमाम हसन बसरी तीमारदारी के लिए आए। इमाम साहब ने कहा, देख, शमाउन उसका नाम था। आपने फरमाया, देख तू आग परस्त है ना, आग को पूजता है, मैं अल्लाह को पूजता हूं। अब देख तू कलमा पढ़ ले, मेरा अल्लाह तुझे माफ कर देगा। उसने कहा, कोई दलील? आपने फरमाया, ये आग जल रही है ना, मैं भी इसमें हाथ रखता हूं, तू भी हाथ रख। उसने कहा, हुजूर पहले आप रखें। आपने हाथ रखा, आग ने ना जलाया। उसने हैरान होकर पूछा, ये क्या है? फरमाया, ये इसका जो रब है ना, वो मेरा भी रब है। उसने कहा है कि ये मेरा बंदा है। ये तो दुनिया की आग है ना, जहन्नम की आग भी नहीं जलाएगी, क्योंकि मैं उसका बंदा हूं, वो मेरा मौला है। अब उसने कहा, जब ये देखा ना नजारा, कहने लगा 80 बरस इसकी पूजा की है और ये इसने मेरा हाथ जला दिया है। अब मैं इसकी पूजा करने का फायदा कोई नहीं, और आप कहते हो कलमा पढ़ ले। मेरे पास तो वक़्त ही कोई नहीं, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, ना कोई सजदा। अभी हिचकी आएगी, जान निकल जाएगी। आपने फरमाया, मैं जो जमानत दे रहा हूं, मैं जो जामन हूं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते, कहने लगा, फिर जमानत नामा लिख दो। आपने एक कागज के ऊपर लिख दिया उसको कि मैं तेरा जामिन हूं, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। अब ये लिख कर दे दिया। अब लिख कर उसको दिया, उसने कलमा पढ़ा, रूह निकली। अब वो फौत हो गया। जब फौत हुआ, वो तो मर गया, तो इमाम साहब सारी रात सो न सके। कहा, हसन तुझे तो अपना भी पता नहीं, तूने इसको नामा लिख दिया, करारनामा लिख दिया, तुझे तो अपनी खबर नहीं, तेरे साथ क्या होगा। सारी रात तड़पते रहे, सारी रात तड़पते रहे। आधी रात के बाद ख्वाब के अंदर वो यहूदी नजर आता है। इमाम साहब फरमाते हैं, जन्नत में टहल रहा है और तख्त पे बैठा है, सर पे नूरानी ताज है, हाथ में कागज पकड़कर कहता है, इमाम हसन बसरी तेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, तेरे इस वीजे ने बड़ा ही काम किया है। तेरे इस कागज ने बड़ा काम किया है। लोगों, जो उसका हो जाता है वो भी उसका हो जाता है, जो उसको मान लेता है वो भी उसको मान लेता है, जो उसको जान लेता है जमाना उसको जान, हाँ, जो उसका हो वो खालिक रब भी उसका हो जाता है। तो इसलिए खौफ और दिल में दर्द और दिल में मोहब्बत और दिल में प्यार, और इस तरह से उसकी बारगाह में इल्तजा करोगे, हाथ उठेंगे, करम हो जाएगा, रहमत हो जाएगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर आते हैं। हजरत उमर हिजकियां बंधी हुई रो रहे, जारो
बता। हजूर ने फरमाया उमर क्या हुआ है? कमली वाले बाहर एक जवान है, उसने पता नहीं क्यों इतना रो रहा है, उसके रोने की वजह से मेरा दिल जो है वो फट रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। हजरत उमर ने कहा ऐसा दर्द है उसके रोने में कि मैं भी उस वक्त से रो रहा हूं। आपने फरमाया जवान को अंदर बुलाओ, वो अंदर आ गया। हजूर ने फरमाया जवान क्या हुआ है? कहा गुनाह अजीम हुआ है। आपने फरमाया तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की जमीन बड़ी है? उसने कहा मेरा गुनाह। आपने फरमाया 7 जमीनें बड़ी हैं या तेरा गुनाह बड़ा है? उसने कहा मेरा गुनाह। आपने फरमाया 7 आसमान बड़े हैं या तेरा गुनाह बड़ा है? उसने कहा मेरा गुनाह। आपने फरमाया अल्लाह की कुर्सी बड़ी है या तेरा गुनाह बड़ा है? उसने कहा मेरा गुनाह बड़ा है। आपने फरमाया अल्लाह का अर्श बड़ा है या तेरा गुनाह बड़ा है? उसने कहा मेरा गुनाह बड़ा है। फिर आपने कहा अल्लाह बड़ा है कि तेरा गुनाह बड़ा है? चीख कर कहने लगा खुदा बड़ा है, मेरा गुनाह उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। फरमाया फिर बोल क्या किया है? उसने कहा हुजूर शर्म आती है। आपने फरमाया नहीं बयान कर। कहा हुजूर हया आती है। आपने फरमाया बयान कर। उसने फिर बयान किया। उसने कहा कमली वाले कफन चोर था, कफन उतार रहा था और कफन उतारते हुए एक इंसार की जवान लड़की फौत हुई थी, उसका मैंने कफन उतारा। जब कफन उतारा शैतान ने गलबा किया, मैंने बदकारी की। जब बदकारी की तो वापस आने लगा, वो उठकर खड़ी हो गई। उसने कहा तुझे पता नहीं कि मजलूमों की निगहबानी खुदा करता है? तुझे डर ना आया? तुझे खौफ ना आया? अल्लाह के दरबार में तूने मुझे पलीत कर दिया। सुन, मुर्दों की जमात में तूने मुझे रसवा किया है। मेरा अल्लाह निगहबान है, मैं उसके ऊपर छोड़ती हूं। अब इतनी बात कहने की देर है कि हजूर का चेहरा सुर्ख हो गया। हजूर ने खामोशी इख्तियार कर ली, इशारा किया कि इसको। हजरत उमर ने कहा चेहरा देखकर कि तू चलता बन, यहां से निकल। वो निकला, बाहर जाकर रोने लगा। 40 दिन तक जंगलों के अंदर ना खाया ना पिया, चीखें मारने लगा, या अल्लाह तेरा मुस्तफा नाराज हो गया। एक मौत तो पहले थी कि तू नाराज था, अब मैंने खुद ही कमली वाले को नाराज कर दिया। अब कोई दरवाजा नहीं जहां रहमत की भीख मिलेगी। ये तो रहमत लिल आलमीन है, ये भी नाराज हो गए। अब चीखने लगा, रोने लगा। 40 दिन जब गुजर गए, आसमान की तरफ मुंह करके कहता है या अल्लाह अगर माफ नहीं ना करना तो उस्मान से आग भेज जो मुझे जलाकर राख कर दे, और या अल्लाह फिर मेरा ही अजाब नहीं, जितने इंसान बदकार है ना उनका सबका अजाब मेरी छाती पे पूरा कर दे। मुझे जला दे, मैं बड़ा गुनाहगार हूं, मुझे जला दे, या मेरे मुस्तफा को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया है। अब ये चीख थी उसकी। लोगों गुनाह देखो, फिर दर्द देखो, फिर खौफ देखो, फिर अल्लाह की रहमत को देखो। उल्टा मतलब इसका नहीं निकालना कि वो ऐसा करीम है, मगर माफ तब करता है जब बंदा चीखे मार मार कर और रोता है और उसके बाद तौबा करता है कि या अल्लाह आज के बाद गलती गुनाह मुझसे नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैह। इस आयत के तर्जमे के मुताबिक अपनी जिंदगी में हर गुनाह से तौबा करता है, हर लर्जश से तौबा करता है, हर बुराई से तौबा करता है, अपने अल्लाह से डर जाता है, खौफ से दिल भर लेता है। अरे तौबा ये है कि इसकी आंख तौबा करे, तौबा ये है कि इसकी जुबान तौबा करे, तौबा ये है कि इसके हाथ तौबा करें, तौबा ये है कि इसका पांव तौबा करे, तौबा ये है कि यह हाथ उठाकर चीखे मारकर रोए और दुआ करे मेरे मौला मुझ पे रहम कर दे, मेरे मौला मुझे माफ कर दे, और अपने गुनाहों को आंखों के सामने रख ले। नमाज जो बेनमाजी है वो बेनमाजी नमाजों के जाया होने पे तौबा करेगा, जो रोजे जाया करता रहा उस नेमत पे तौबा करेगा कि मैंने कौन कौन सी नेमतें जो हैं, कौन कौन से मरहले, कौन कौन सा कीमती वक्त मैंने जाया कर लिया। जो गुस्ताख है वालिदैन का, जिनका चेहरा देखना हज है, उनको सताने वाला, गालियां निकालने वाला, अल्लाह की कसम अपनी मां को गाल निकालना ये तो बड़ी दूर की बात है। किसी को मां को कोई गाली निकाले, काबातुल्लाह को आग लगाने से ज्यादा बड़ा जुर्म है। एक शख्स का बैतुल्लाह को आग लगा दे और एक शख्स किसी को मां की गाली दे दे। मां को गाली देने वाला बड़ा मुजरम है उससे जिसने किसी को मां को गाली दी। ये मोमिन की मां है, ये मोमिन की हुर्मत है, ये मोमिन की इज्जत है। और मर्दों मजाक करने वालों, कुरान ने मना कर दिया कोई मर्द मर्द को मजाक ना करे, कोई औरत किसी औरत को मजाक ना करे। हो सकता है जिसको मजाक कर रहे हो अल्लाह के नजदीक वो इज्जत वाला हो, उस इज्जत वाले को
मजाक मत करो, ये अल्लाह का फरमान है। मगर जहां हूटिंग, टिचकरें और शरारतें यह जिंदगी का मिशन बन चुका है। और हजरत मोहतरम एक रुका मुझे मिला था आज, उसमें यह कहा गया कि ये टेलीफोन पकड़कर हेलो कहते हैं, उन्हें कहो खुदा के वास्ते से, ये अंग्रेज की जबान है, हेलो ना कहो, फोन पकड़ते ही कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह इसकी बरकतें अता फरमा देगा। और बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी जिंदगी के अंदर अमल है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। यह खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। लोगों, किसी का दिल टूट जाए, किसी को ऐसा कोई जुमला कहना, किसी पे आवाज कसना, किसी को मजाक करना, किसी को अजियत देना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, ये खाकर कोई चीजें फ्रूट हमसाये के घर में फेंकना, ये सारे वो गुनाह हैं जो कबीरा गुनाहों में शामिल होते हैं। ये मामूली गुनाह नहीं हैं। इन गुनाहों से बचना है, अल्लाह से डरना है। कुफर बड़ा गुनाह है, शिरक बड़ा गुनाह है, ज़ना बड़ा गुनाह है, सूद बड़ा गुनाह है। और सूद का कारोबार करने वाला, सूद का पैसा खाने वाला, हजूर ने बुखारी शरीफ की हदीस है, आपने फरमाया 17 कबीरा गुनाह होते हैं जो सूद का कारोबार करता है। कितने? 17। जिसमें मामूली दर्जे का गुनाह यह है कि कोई मर्द अपनी मां से ज़ना करे, हदीस के ये लफ्ज़ है। अब कोई शख्स गैरतमंद कोई सूद का कारोबार करेगा, गली गली सूद की बीमारी फैल चुकी है, गली गली सूद का कारोबार है, ज़ना आम हो चुका है। मैं आपको हदीस के हवाले से अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक जमाना आएगा जब ज़ना आम हो जाएगा, सूद का कारोबार आम होगा, कमीना हाकिम होगा, कमीना हाकिम, मां को घर में नुकरानी बना लिया जाएगा। और इज्जत का मियार दौलत होगी, हर घर में कंजरी नाचेगी, मसाजिद में झगड़े होंगे, जमीन पे जलजले आएंगे, आसमान की बिजली चमकेगी। यह रसूल अल्लाह का फरमान। हदीस की किताबें उठा लें, 1500 पहले, 1431-32 बरस पहले मेरे नबी ने फरमा दिया, वो फरमान मौजूद। और आज इस बात की खबर नहीं किसी को कि ये कौन कौन सी बातें हैं। हजूर ने तो ऐसा दीन लेकर आए, ऐसी मोहब्बत बांटी कि एक आदमी आकर कहता है, आका मेरा बेटा गुम हो गया। हजूर ने फरमाया अभी ये कुछ बात भी नहीं की तो एक जवान कहता है, तेरा बेटा तो वहां खेल रहा है। तो जल्दी से आपने फरमाया, वो दौड़कर जाने लगा। आपने फरमाया रुको, वो रुका। मेरे नबी ने फरमाया वहां जाकर छाती से लगा के चूमना नहीं। कहा हजूर वो किस लिए? फरमाया हो सकता है उन बच्चों में कोई यतीम भी हो, उन बच्चों के अंदर कोई यतीम हो, उस यतीम को अपना बाप याद आ जाएगा, वो रोएगा। ये है रहमत लिल। कैसी रहमत है, कैसा करम है, कैसी मेहरबानी है। तौबा करने वालों की तौबा कबूल करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 बरस से गुनाह कर रहा है, उनके जमाने का बनी इसराइल का एक आदमी 40 बरस से गुनाहगार है और गुनाह पे गुनाह कर रहा है। आज जब सारी कौम बारिश के लिए जमा हो गई तो आपने फरमाया दुआ करो, दुआ के लिए हाथ उठे। अब दुआ हो गई, बारिश नहीं होती। अल्लाह के नबी परेशान हो गए, या अल्लाह बारिश नहीं होती। फरमाया वो गुनाहगार है, उसको निकालो, तब बारिश होगी। उसने अंदर ही दुआ की, या अल्लाह 40 बरस हो गए, रसवा नहीं किया, आज नंगा कर देगा। तू तो सत्तार है, पर्दे डालने वाला है। अभी मजमे के अंदर ही है कि बारिश शुरू हो गई। अल्लाह के नबी होने लगे, या अल्लाह वो तो निकला ही नहीं तो बारिश हो गई। फरमाया उसने तौबा कर ली है, हमने माफ कर दिया है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या अल्लाह बता तो सही कौन है? फरमाया जब यार नहीं था तब नहीं बताया, अब तो यार बन गया है, अब क्यों पर्दा उसका चाक करें? अब उसने सतारी की चादर डाल दी है, अब वो बंदा मेरा है, यार मेरा है। जब बगाना था तब पता नहीं लगने दिया, अब तो अपना है। तो सतारी की चादर है जो लोगों की ऐब टटोलता रहता है, छुप छुप कर किसी की बातें सुनना। ये टेलीफोन के 2 सेट, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर बीवी की बात हो रही है तो नीचे से सुन रहा है, कबीरा गुनाहों में शामिल। छुप छुप कर बातें सुनना, बदगुमानी करना,
یہ گھر اجاڑ دیتی ہیں یہ چیزیں. خبردار ان چیزوں سے توبہ کر اور دوسرے کے آبوں پہ پردہ ڈالنا سیکھ. میرے نبی فرماتے ہیں معراج کی رات کو میں نے دیکھا کہ پردے تان کر کچھ لوگوں کا نوری چادروں کے اندر حساب ہو رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا نہ صدیق ہیں، نہ شہید ہیں، نہ صالحین ہیں، یا انبیاء ہیں. میں نے کہا کون ہیں؟ کہا جو لوگوں کے آبوں پہ پردے ڈالتے تھے اللہ نے آج ان کے آبوں پہ پردے ڈال دیے. اللہ نے کہا یہ مخلوق کے آبوں پہ پردے ڈالتے تھے، آج ہم نے ان کے آبوں پہ پردے ڈال دیے ہیں. میرے بھائی آج میں سارے موضوع پہ بات کر رہا ہوں. میں ساری وہ توبہ کی بے حساب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. جو گناہ کیا اس کی طرف توجہ کرنا. چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، کتنی سخت سزا ہے. زانی زنا کرنے والے اس وقت عام زنا ہے جس کی وجہ سے چہرے پہ نور نہیں. میرے نبی نے فرمایا تھا جب زانی زنا کرتا ہے ایمان نکال کر اس کے سر کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے. یہ حدیث اٹھا لو، اس کے سر کے اوپر ایمان اتنا اونچا. اب اس وقت وہ بے ایمان ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا. اور اگر تو ننگا اسی وقت موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ ایمان تو نکلا ہوا ہے، کافر ملے گا کافر. زنا سے توبہ کر. زنا بدبختی ہے. اگر کوارا آدمی زنا کرے تو 100 درے سزا، اور اگر شادی شدہ زنا کرے مرد عورت زمین میں گاڑ کر اس کو پتھر مارو، سنسار کرو کہ وہ مر جائیں. اتنا سخت قانون. اس لیے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے اور آنے والی نسلیں برباد ہوتی ہیں. جو بیسیکل بنیادی حرامدہ ہوگا وہ معاشرے کے اندر عذاب. یہی لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر اس کے توازن کو بگاڑ دیتے ہیں. خدا کے واسطے سے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. آپ اگر حضور کے غلام ہو، محمد رسول اللہ کے غلام ہو، رات آپ جاگے ہو، مسجد کے اندر آئے ہو، اپنے آپ کو پیش کیا ہے، پیغام سنا ہے، گفتگو کو سنا ہے، میں نے جس بات کی نشاندہی کی ہے میرا کام ہے بتانا، آپ کا کام ہے اس پہ عمل کرنا، عمل کر کے دکھانا. جب اگلے سال آؤ تو اپنے اللہ سے کہو آج 31 برس ہو گئے میری مونچھیں پھوٹ رہی تھی جب سے یہ توبہ کی محفل سجتی ہے، اب داڑھی میری سفید ہو گئی، اب بولنے کی طاقت نہیں رہی، اندر درد ہونے لگتی ہے زیادہ بولنے سے، اب وہ آہستہ آہستہ بوڑھا ہو رہا ہوں. مگر خدا کے واسطے سے آپ کو اتنی بات کہتا ہوں، اللہ کی قسم اس چراغ کے بجھنے سے پہلے اگر 31 برس کا میرے ساتھ ہے تو 31 برس میں ایک تو سچی توبہ کر لو. ایک دفعہ تو سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف جھک جاؤ، لوٹ کر آ جاؤ، اللہ کو پکارو. خدا کی قسم وہ پکار سنتا ہے، وہ آتا ہے اپنے بندے کے ساتھ، وہ مدد کرتا ہے. لوگوں ہم نے زنا سے زمین کو آلودہ کر دیا، ہم نے بے حیائی کو پھیلا دیا، ہم نے زمین کو اعمال سے گندا کر دیا. اس وجہ سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اوپر اٹھ جاتی ہیں. مگر خدا کے واسطے سے میں آپ سے مخاطب ہوں، نوجوانوں تم میں سے کیسے بزرگ داڑھیوں والے جوان جو ابھی جوانی کی دریز پہ قدم رکھ رہے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائیں گے، بوڑھے بھی ہاتھ اٹھائیں گے، جوان بھی اٹھائیں گے. پتہ نہیں کس کی منہ عزت کے لائق منہ ہوگا جس کی آمین قبول ہوگی، یا پتہ نہیں کس کے ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. پتہ نہیں کون شب بیدار بندہ ہوگا، کون تہجد گزار بندہ ہوگا، کون ماں کا فرما بردار ہوگا، کون نیکوکار ہوگا، کس کے صدقے سے اللہ کرم کی بارش فرمائے گا، اللہ رحمت کے دریا بہائے گا، اللہ اپنا فضل فرمائے گا، اللہ مہربانی کرے گا، اللہ مہربانی فرمائے گا. لوگوں ایک چور نے دیکھا کہ ایک کھجور سوکھی ہوئی اور ایک کھجور سرسبز، اس کے اوپر اندھا سانپ ہے. ایک پرندے کی ڈیوٹی ہے، وہ ادھر سے کھجوریں توڑتا ہے، ادھر اندھے سانپ کو کھلاتا ہے. چور چیخ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے تو اللہ کا بندہ ہے، وہ سانپ کو نہیں مرنے دیتا، تو لوگوں سے چھین کر کھاتا. اسی دن سے سچی توبہ کر لی. جب چوٹ دل پہ پڑتی ہے پھر بندہ توبہ کرتا ہے. جب سچی توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. مجھے اللہ کی قسم یہ بناوٹ نہیں، یہ دکھاوا نہیں. اب جو دعا ہوگی وہ درد دل کے ساتھ ہوگی. میں گناہگار ہوں، میں آپ کو بلا کر اچھے معزز لوگوں کو میں کہتا ہوں یا اللہ ان کے صدقے سے مجھ کو معاف کر دے، مجھ کو معاف کر دے. یہ آپ کا وکیل کوئی کامیاب آدمی نہیں ہے، آپ کا وکیل
کوئی پرہیزگار نہیں ہے، آپ کا وکیل کوئی بڑا نیک نہیں ہے، آپ کا وکیل آپ جیسا ہی ہے، یہ سب گناہگار ہیں جن کے ہاتھ اٹھیں گے، مگر اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، قسمتیں بنیں گی، جو دامن پھیلائے گا اللہ عطا کرے گا۔ خدا کے واسطے سے موت آنے والی ہے، پتہ نہیں کیسے آئے گی، جنازہ اٹھنے والا ہے، پتہ نہیں کیسے اٹھے گا، قبر ملے کہ نہ ملے، کفن ملے کہ نہ ملے، کئی دن لاشیں ہاسپٹل میں پڑی ہوتی ہیں، چہرے سے گاڑی گزر جاتی ہے پہچانتا ہی کوئی نہیں، گھر والے کئی دفعہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیا ہوگا خبر کوئی نہیں، بولو کیا ہوگا خبر کوئی نہیں، مگر جس کو خبر ہے اس کی ہمیں خبر کوئی نہیں، جس کو خبریں ہیں ساری اس کی ہمیں خبر کوئی نہیں۔ اللہ کے بندو اس کی خبر بتا رہا ہوں میں، اس کی خبر وہ ایسی خبر والا ہے کہ تو زمین سے آسمان گناہوں سے بھر لے، اللہ کی قسم پھر بھی اس کو بخشتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ مسجد اقصیٰ میں کہا نا انبیاء کو، تو آپ نے فرمایا تھا میں وہ نبی ہوں جس کی امت کو آخری سانس تک اللہ نے توبہ کی مہلت دی ہوئی ہے، آخری سانس تک تیری داڑھی سفید ہو جائے نا، مگر ایک بات ہے میرے نبی نے فرمایا تھا بوڑھا زانی جو ہے نا اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے دور جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، مگر بوڑھے زانی کو وہ خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھائیوں سے بیٹوں سے یہ کیبل اور موبائل یہ لباس اپنے گھر میں ٹروزر پہن کر پھرنے والوں، خدا کے واسطے سے حیا ہوتی تو یہ لباس نہ ہوتا، ایمان ہوتا تو حیا ہوتی تو یہ لباس نہ ہوتا۔ گھروں کے اندر کیا حال ہے، معاشرے کے اندر جو صورتحال بن چکی ہے، محمدی بنو، انگریز کے پیچھے نہ جاؤ، حضور کے غلام بنو، حضور کی سنتیں اپناؤ جس کے اندر برکتیں ہیں، حضور کی سنتوں میں رحمت ہے، حضور کی سنتوں میں کامیابی ہے، حضور کی سنتوں میں عزت ہے، حضور کی سنتوں میں کرم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقل ایک عورت اتارتی ہے، بوڑھی سی اماں ہے، ایسے ایسے چلتی ہے، پگڑی باندھتی ہے، آسا پکڑتی ہے، ایسے ایسے چلتی ہے اور بولتی ہے، سانگے لگاتی ہے، مر جاتی ہے تو خبر ملتی اللہ کے نبی کو، کہا دیکھیں اس کا حال کیا ہے، کشف سے نظر اٹھائی، جنت میں اماں ٹہل رہی ہے، یا اللہ یہ کیا ہے، یہ تو دشمن ہے۔ فرمایا ہے تو دشمن، مگر کرتی تو مذاق میں تھی، مگر مذاق میں سنتے تو تیری اپناتی تھی نا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی کوئی سنت اپنا لے تو وہ جنت میں چلا جائے، جو محمد رسول اللہ کا غلام بن جائے۔ مگر میرے بھائی تو داڑھی تو سنت مصطفیٰ نہیں رکھتا، مگر اس طرح کے سٹائل بنا کر یہودیوں کے ساتھ مل کر تو اپنا بیڑا غرق نہ کر، کہ یہاں سے 2 بال چھوڑے ہیں، یہاں سے کاٹے ہیں، یہ سارے کا سارا اسلام کا حلیہ بگاڑنے والے، تو ان کی یورپ کی ان کی طرز پہ ان کے پیچھے چلتا ہے، ان کی تہذیب ہے کوئی، کتوں کی رالیں چاٹتے ہیں، کتوں کے ساتھ سوتے ہیں، ان کو اللہ نے گندی چیزیں کھلا دی، سور کا گوشت وہ کھائیں، کتے کا گوشت وہ کھائیں، سانپ کا سوپ وہ پئیں، کرلیاں اور چوہے وہ کھائیں۔ تو محمدی ہے، اللہ تیرے لیے کیا کیا کھلاتا ہے، دیکھ لے، مرغے برگے تیرے لیے، بکرے تیرے لیے، ان کو سب کو بھولے ہوئے، انہیں خبر ہی نہیں، پاک چیزیں ساری تمہارے لیے، ناپاک ساری ان کے لیے ہیں یا نہیں؟ سب ان کی شادیاں ناکام، تمہاری شادیاں کامیاب۔ جب سے زنا شروع ہوئے ہیں طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے، آج عزتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، بوڑھے بندے پریا کے اندر گردنیں جھکا کر بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹیاں نکل گئی ہیں پتہ کوئی نہیں۔ یہ موبائل اور کیبل کا کمال ہے۔ اگر حضور کی تعلیم کو گھروں کے اندر لے کر جاؤ گے تو اللہ کے فضل سے اللہ اپنی رحمت فرمائے گا، اللہ بخشش فرمائے گا، اللہ عطا کرے گا، اللہ دامن بھرے گا۔ مگر یہ باتیں کون سنتا ہے؟ یہ باتیں کہیں تو کہتے ہیں آج سواد کوئی نہیں آیا، کہتے ہیں آج سواد نہیں آیا، وہ سواد کادا نہیں آیا، کوئی مزہ نہیں سی، ٹلی تقریر سی۔ یہ ہے حال، ہر چیز میں مزہ، ہر چیز میں لذت، مسجد میں آئے بھی تو مزہ، جمعہ پڑھنے آئے تو مزہ لے کر تو یہ حال ہو گیا ہے۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، فرصت کے لمحات میں کبھی رو بھی لیا کر، بلیا رب ساڑے تو وقت نہیں،
बिना रब तो दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, ताइयों ही जान जुदाइयां सहिंदी है, मुंह आई बात ना रहिंदी है। जे मैं तेनू बाहर ढूंढा अंदर कौन समाना, ते जे मैं तेनू अंदर ढूंढा फिर मुकैयद जाना, सब कुछ तू में, सब विच तू में, सब तो उच्चा पहचाना, मैं भी तू ते तू भी तू, इत्थे बुल्ला कौन न माना, इत्थे बुल्ला कौन न माना। तो आओ इस दिल के दर्द को, इस दिल की तार को छेड़ो, आंसुओं को, आंसुओं से आंखों को गुसल देना है, दिल के दर्द से अपने दिल को पाक करना है, हाथ उठाकर अपने अल्लाह को पुकारना है। इंशाअल्लाह कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत बरहक है, सबको आएगी। मौत से पहले पहले जो तौबा कर ले, और ये तौबा ऐसा ही नहीं हम कर रहे, ये तौबा रसूल अल्लाह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सीखी है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से सलेमान फारसी ने सीखी है, उनसे इमाम जाफर सादिक ने सीखी है, इमाम जाफर सादिक से हज़रत अबू अली कलंदर ने सीखी है, हज़रत शाह नक्शबंद ने सीखी है, हज़रत मुजद्दद पाक ने सीखी है, हज़रत भावला ज़करिया मुल्तानी ने सीखी है, ये चलते चलते सैयद पीर चन्नन शाह साहब ने सीखी है, ये बाबा जी नूर मोहम्मद तराही से सीखी है, ये बाबा जी फकीर मोहम्मद से सीखी है, और ये वो है जो ख्वाजा सईद आलो महारवी से सीखी है। ये तौबा कराकर भी जाते हैं, तौबा का सबक पढ़ाकर भी जाते हैं, तौबा का पर्चा कराकर जाते हैं। ये तौबा कैसे करानी है सिखाकर जाते हैं, ये तौबा कैसे करनी है। तो आओ मेरे भाई, अब दुआ का वक़्त करीब है। अब मैं आपको कहता हूं, अब दर्द दिल, मोहब्बत रसूल, इश्क नबी, दामन मुस्तफ़ा हाथ में हो, और तसव्वुर में अब चीखें और दर्द और वो सारी कफियतें, मजाक नहीं, यहां कोई दिखावा नहीं। मैं तो अक्सर कहता हूं, लाइटें भी बंद, स्पीकर भी बंद, हमने रोना है, हमने आवाजें निकालनी है, कहीं ऐसा ना हो कोई केस्ट भर ले, पता नहीं हम अपने अल्लाह को क्या क्या कहेंगे, कोई फतवे ठोकता फिरे। इसलिए हम कहते हैं नहीं, जब बंदे और अल्लाह के दरमियान बात हो और कुछ हायल ना हो, इसलिए पूरी तवज्जो के साथ। और आज जो तौबा करेंगे, फिर खुदा के वास्ते हाथ जोड़ता हूं, अगर माँ से कोई नाराज है जाकर पाँव पकड़ लेने हैं, बाप अगर नाराज है जाकर पाँव पकड़ लेने हैं, अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेनी है। अगर हमसाये को सताया है सुलह कर लेनी है। हजूर ने फरमाया 3 काम तू कर, जन्नत का जामिन मैं बनता हूँ। जो तुझसे तोड़े उससे जोड़, जो तुझसे मुंह मोड़े आगे होकर सलाम कर, जो तुझे ना दे उसको दे, जो तुझे ना दे उसको दे, जो तुझसे तोड़े उससे जोड़, जो तुझसे मुंह मोड़ ले उसकी आगे होकर सलाम कर। ये मुस्तफ़ा का पैगाम है। और फिर आखिरी एक पैगाम जो आखिरी खुतबे में मेरे नबी ने दिया, आपने फरमाया 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं मोहम्मद जन्नत और फरदौस का जामिन बनता हूँ। एक है तेरी रानों के दरमियान जो ख्वाहिशात की जगह है, कोई मर्द औरत के सिवा, कोई औरत मर्द के सिवा बदकारी नहीं करेगा, तो इस बात की ज़मानत। दूसरा, तेरी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। ये 2 चीज़ों की ज़मानत तू दे दे, मैं मोहम्मद जन्नत और फरदौस का जामिन बनता। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सफ़ेद दाढ़ी वाला बाबा एक गुनाह करता है, अल्लाह फरमाता है ना लिखना, दूसरा करता है फरमाता है ना लिखना, तीसरा करता है अल्लाह फरमाता है ना लिखना, चौथा करता है अल्लाह फरमाता है ना लिखना, 5वां करता है अल्लाह फरमाता है ना लिखना, छठा करता है अल्लाह फरमाता है ना लिखना, छठा 7वां करता है अल्लाह फरमाता है ना लिखना, 8वां करता है अल्लाह फरमाता है छोड़ दो, 9वां करता है अल्लाह फरमाता है छोड़ दो, 10वां करता है अल्लाह फरमाता है 10 को मिलाकर 1 लिख दो। या अल्लाह 1 लिख दे, फरमाया हाँ 1 लिख दो। या अल्लाह 1, फरमाया हाँ मुझे इसकी सफेद दाढ़ी से हया आता है। तेरे अल्लाह को हया आए, तेरे अल्लाह को सफेद दाढ़ी से हया आए। बाबे को अब भी हया ना आए कि ये गली कूचों पे, चाय की दुकानों पे बेहयाई, गंदी बातें, गंदी गुफ्तगू, अब भी अल्लाह की तरफ वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल लरस जाएं, तुम्हारे हाथ उठ जाएं, तुम्हारी आंखें बरसने लगे, तू अपने अल्लाह के आगे रोने लगे? क्या ये वक्त नहीं आया? बूढ़े बाबे सफेद दाढ़ी से तो अल्लाह हया करता है, तुम भी अपनी दाढ़ी से हया कर, अपनी दाढ़ी से हया कर। यही तलीम मेरे नबी की है, यही पैगाम मुस्तफ़ा करीम का है। तो मेरे भाई अब दुआ के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये देखो पता नहीं ये कब ये चिराग बुझ जाएगा, कब ये दुआ, ये मस्जिद होगी मैं नहीं होगा, ये मस्जिद होगी मैं नहीं होगा।
آپ ہوں گے، میں نہیں ہوں گا، پتہ نہیں جتنے دن میں نے یہاں ڈیوٹی دینی ہے، آج 31 برس ہو گئے، 31 برس میں مجھے خبر نہیں کہ میں 32 سال 33 سال کتنے سال یہاں پیغام دوں گا، مگر آج میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ ہیں۔ یہ آخری، ہر ملاقات کو آخری سمجھ لیں، ہر ملاقات کو آخری سمجھ لیں، پتہ نہیں کون سی لمحہ آخری ہوگا، اس نیت کے ساتھ کہ آج شبان کی رات ہے۔ یہ شبان کی رات ایسے ہی نہیں ہے، یہ رات اجل لکھی جاتی ہے۔ آج جنہوں نے مرنا ہے لکھا جائے گا، آج جنہوں نے آنا ہے وہ لکھا جائے گا، کتنا رزق دینا ہے لکھا جائے گا، کس پہ مصیبت آنی ہے لکھی جائے گی۔ یہ رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اتنا لمبا سجدہ کیا، سیدہ عائشہ نے پاؤں پکڑ کے ہلایا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ کہا میں سوچ رہی تھی کہ آپ کی روح تو نہیں نکل گئی۔ اتنا لمبا سجدہ کیا۔ یہ شبان کی 15ویں رات ہے، یہ اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، اللہ کے نوار کی تجلیاں پھیلتی ہیں، اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے کوئی دعا کرنے والا ہم اس کی قبول کر لیں، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کو عطا کر دیا جائے، کوئی زنا سے توبہ کرنے والا، کوئی والدین کی گستاخی سے، کوئی شراب سے، کسی معاملے سے، آؤ میرے حضور اگر توبہ کرنی ہے میں معاف کرنے والا ہوں۔ حق نہیں بنتا کہ وہ جاگ رہا ہو تو سو جائے۔ ایک نو مسلم نے کلمہ پڑھا اور وہ سونے لگے، ساتھی جنہوں نے کلمہ پڑھایا تھا کہنے لگا تمہارا رب سوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ تو نہیں سوتا۔ کہا تمہیں شرم نہیں آتی مالک جاگے اور بندہ سوئے؟ ہائے کیسی کیسی سوچ ہے، کیسی کیسی سوچ ہے۔ تو آؤ آج کی رات تو وہ پکار رہا ہے، سونا اور بات ہے، آج تو وہ پکار رہا ہے، وہ کہتا ہے گناہگارو آ جاؤ، گناہگارو آ جاؤ۔ پہلے ہم کہتے ہیں نا یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ وہ دے دے۔ آج اللہ کی قسم اللہ کہتا ہے یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے۔ آج تیرا رب کہے گا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، یقین کامل ہے تو اللہ عطا کرے گا۔ یہ نظر والی عینک کے بغیر پتہ نہیں چلے گا کیا ہے، دعاؤں کے لیے ہے۔ خیر ٹائم کیا ہوا ہے بھائی؟ بھائی دعا کے لیے اٹھ جائیں، اللہ خیر کرے۔